गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुल यूट्यूब चेनल अंदर तमारा बधानु हार्दिक स्वागत है। पाठ 8मो धोरण 8 पाठ 9 विषय हिंदी एनो थोड़ोक पाठ अपने ममता समझाता। तो जोयु तू कि ममता कौन थी। तो ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र विधवा पुत्री थी। वो किस नदी के प्रवाह को देख रही थी। तो वो स्वर्ण नदी के प्रवाह को देख रही थी। उसके पिता चूड़ामणि को एक चिंता थी कि थोड़े दिन के बाद शायद उसका मंत्री पद न रहे, तो उसके बाद उसकी विधवा पुत्री का क्या होगा। इसलिए उसने एक दिन अपने 10 सेवकों के साथ उसके कमरे में आते हो। 10 सेवकों के हाथ में चांदी के थाल थे। जब उसने अपने सेवकों को वो थाल रख कर जाने के लिए कहते हैं, तब ममता उससे पूछती है ये क्या है। तो वो कहते हैं ये उत्कोच है। उसके थालों के ऊपर जो आवरण था, पर्दा था, वो हटाते थे तो स्वर्ण का तेज प्रकाश चारों ओर फैला जाता है और ममता की आंखें चौंक जाती है कि इतना स्वर्ण किसके लिए है। तो चूड़ामणि कहते हैं तुम्हारे लिए है, भविष्य के लिए। तो वो कहती है कि क्या तुमने अपने दुश्मन से हाथ मिला लिए है। इतना हमने देखे था। कितने सेवक थे 10, क्या लेकर आए थे तो चांदी के थाल, ये सब प्रश्न हमने देखे थे। अब आगे तो क्या अपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया कि शू तमे दुश्मन साथे हाथ मिलावी लीधो, गद्दारी करी अपना देश साथे, राज्य साथे। पिताजी ये अनर्थ है, अर्थ नहीं। अनर्थ એટલે खराब, अर्थ એટલે सारू। आ सारू नहीं, खराब छे। जो तमे खरेखर दुश्मन साथे हाथ मिलावी लीधो होय तो लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं। केवा हता? ब्राह्मण। तो कि आया पाछू आपी दियो, आपणे ब्राह्मण छीए। इतना सोना लेकर क्या करेंगे। आटલું બધું સોનું લઈને આપણે શું કરશું? આપણે તો એક ब्राह्मण છીએ। આપણે તો ગમે ત્યાં કાંઈક માગવા જશું તો આપણને 2 મુઠ્ઠી અનાજ મળી છે। इस पतनનો मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। શું કહે છે? પતનનો મુખ એટલે વિનાશ, પ્રાચીન એટલે જૂના। આ જૂના સામંત વંશનો વિનાશ હવે નજીક જ છે। સમીપ એટલે નજીક। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। गमे त्यारे शेरशाह छे ये अपना राज्य ऊपर चढ़ाई करी सके छे। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, त्यारे आपणे हारी जाशुं अने त्यारे अमारुं मंत्री पद नहीं रहे। तब के लिए बेटी त्यार माटे थई ने आपणा भविष्यनुं आयोजन करी अने आ भेगुं कर्युं छे, बचत करी छे। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन। विपद એટલે મુશ્કેલી, સંકટ। સંકટ માટે થઈને પછી ક્યારેક આવશે સંકટ, એના માટે થઈને અત્યારનું આટલું બધું આયોજન। પરમ પિતા की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। આપણે કોઈ પણ ખોટું કામ કરીને એની સામે આપણે ભગવાનની સામે આપણે અન્યાય કરી છે। खोटू काम करवामां कोई दिवस भगवान आपणो साथ आपे नहीं। तो भगवान ने विरुद्ध आपणे आवुं काम करी छीए एम कहे छे। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? शू आपने भीखे नहीं मळे? ब्राह्मणनो एक अधिकार छे के एना हाथमां एम कहे छे के सोनानो वाटको छे। ए गमे त्यारे श्लोक बोली अने कांई मागे એટલે એને मागવાનો પૂરેપૂરો अधिकार छे। આપણું કોઈ પણ કાર્ય ब्राह्मण वगर नहीं पते, ए तो આપણે બધા समझी ज छीए। जन्मथी लेकर मृत्यु सुधी सारू खराब कोई पण काम करी त्यारे आपणे ब्राह्मणोनी जरूर पड़े छे। એટલે મમતા એમ કહે છે કે શું આપણને ભીખે નહીં મળે? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न देगा? આપણે જોઈ કેટલું
પેટ ભરવા માટે 2 મુઠ્ઠી અનાજ, તો શું આપણે સાવ એવા ખરાબ કામ કરી રહ્યા છે કે કોઈ આપણને 2 મુઠ્ઠી અનાજે ન આપે? ય અસંભવ હે, આવું કોઈ દી શક્ય બની શકે નહીં. ફેર દીજીએ પિતાજી, મેં કાંપ રહી હું, એટલે આને ઢાંકી દો, લઈ જાઓ, હું ધ્રુજું છું, મને આ ગમતું નથી. इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है, આની જે ચમક છે ને એ મને આંધળી બનાવી દે છે, હું જોઈ શકતી નથી. મૂર્ખ હે કહકર ચૂડામણી ચલે ગઈ. શું કહે છે? તું મૂર્ખ છું, ભવિષ્યનું કાંઈ સમજતી નથી, એમ કરી અને ચૂડામણી જતા રહે છે. दूसरे दिन जब डोलियों का तोता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणी का हृदय धक धक करना लगा. हृदय धक धक करना એટલે ધબરાના. બીજે દિવસે ડોલી કે જેની અંદર રાણીઓને પડદાની અંદર બેસાડી અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જાય છે એને ડોલી કહેવાય છે. ટાટા એટલે ઘણી બધી ડોલીઓ. એટલે એના અવાજ સાંભળી અને ચૂડામણીનું હૃદય ગભરાવા લાગે છે. વે અપને કો રોક ન શકે, કારણ કે પોતે મંત્રી હતા, પોતાના રાજ્યની જવાબદારી હતી, એટલે પોતે પોતાની જાતને રોકી શકતા નથી. उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा. आवरण એટલે પડદો, તોરણ એટલે મુખ્ય દરવાજો, અને મુખ્ય દરવાજા પાસે જઈને જ આ જે ડોલી છે એનો પડદો ઉઠાવવાનું કીધું કે અંદર કોણ છે એ મને જોવા દો એમ. પઠાણોને કહા, એટલે જે લઈને આવ્યા હતા એ પઠાણો હતા, અંદર બેઠેલા હતા એ પણ સ્ત્રીના વેશમાં પઠાણો હતા. એટલે પઠાણોને કહ્યું, ય મહિલાઓ કા અપમાન કરના. પહેલાં કોઈ પુરુષ પર પુરુષ સ્ત્રીઓનું મોઢું ન જોતા એમ, એટલે કે આ સ્ત્રીઓનું અપમાન છે. બાત બઢ ગઈ, બાત બઢના એટલે ઝઘડા હોના. તલવારે ખીંચી એટલે કે લડવા માટે થઈ અને તલવાર મિયાનમાંથી બહાર કાઢવી. મંત્રી વહી મારે ગઈ, બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો, લડાઈ થઈ અને એની અંદર મંત્રી છે ચૂડામણી એનું મૃત્યુ થાય છે. राजा रानी और कोच सब छली शेरशाह के हाथ पड़े. छली એટલે કપટી. રાજા રાણી અને બાકીના વધેલા માણસો આ રાજાના હાથમાં, શેરશાહના હાથમાં પકડાઈ જાય છે. નિકલ ગઈ મમતા, આ બધાની વચ્ચે મમતા છાની માની રાજમહેલમાંથી નીકળી જાય છે. डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली. જે સ્ત્રીઓના વેશમાં પઠાણો હતા એ આખા મહેલમાં ફરી જાય છે અને બધા જ એને ગોતે છે, પણ મમતા એને ક્યાંય મળતી નથી. काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंड था. काशीना उत्तर भागમાં આવેલું ધર્મચક્ર વિહાર છે એ મૌર્ય અને સમ્રાટોનું પહેલાં અહીંયા રાજમહેલ હતો એનું અત્યારે ખંડેર છે. खंडित शिखरों वाले भवन त्रुग गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति. શું કહે છે? શિખરો વાલે, ખંડિત શિખરો વાલે કે જેની ટોચ અને દિવાલો પડી ગઈ છે ને એની અંદર તૃણ એટલે ઘાસ અને લતાઓથી આખું ઢકાઈ ગયેલું છે, આવું જે ખંડેર છે એ ભારતીય શિલ્પની, ભારતીય મૂર્તિઓની કે પહેલાં કેવું સમૃદ્ધિ હતી એની આપણને યાદ અપાવે છે. ગ્રીષ્મ કી ચંદ્રિકા મેં સ્વયં કો શીતલતા કર રહી હતી. ગરમીમાં પણ એટલે જે લતાઓ છે, ઝાડી છે એ આપણને ठंडक આપતી थी. जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे. पंचवर्षीय એટલે 5 વર્ગના ભિક્ષુકો કે જ્યાં અહીંયા ગૌતમ બુદ્ધે એને ઉપદેશ આપ્યો હતો એ આ જગ્યા હતી. उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी. तेज તૂટેલા ખંડેરોને ખંડેર છે જે ભગ્નાવેશ થઈ ગયેલું છે એવું ખંડેર છે એની અંદર ઝૂંપડીની અંદર એક દીપના અજવાળે, દીવાના અજવાળે એક સ્ત્રી પાઠ કરતી હતી એટલે શ્લોક વાંચતી હતી.
અનન્ય સ્વિંતયંતો મા એ જના પર્યુપાસતે. એનો અર્થ થાય છે કે જે લોકો અનન્ય ભાવથી મારું ચિંતન કરે છે તેવા ભક્તોને હું મદદ કરું છું. ભગવાન એમ કે છે જે કોઈ પણ સ્વાર્થ વગર મારી ભક્તિ કરે છે એવા લોકોને હું કાયમ મદદરૂપ થાઉં છું. पाठ रुक गया. एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी. એટલે કે કોકને આવેલું જોઈ અને તે પોતે શ્લોક બોલતી બંધ થાય છે. અને ભીષણ એટલે ભયાનક, મોટી, દુઃખી કોઈ માણસ, હારેલો, થાકેલો, ઘાયલ એવો કોઈ માણસ દરવાજે આવીને ઊભો રહે છે. स्त्री उठी. उसने कपाट बंद करना चाहा. बायणुं बंद करवानुं विचारे छे, परंतु उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्रय चाहिए. जेवुं बायणुं बंद करवा जाय छे एवो पेलो मुसाफर छे ए कहे छे के माता मने रहेवा माटे आश्रय आपो. तुम कौन हो? तू कौन छो? स्त्री ने पूछा. मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ. शुं कहे छे? હું મુગલ છું અને શેરશાહ રાજાની સાથે યુદ્ધમાં હારી ગયો છું અને મુશ્કેલી છે એટલે હું અહીંયા આવ્યો છું ને મારી રક્ષા કરો એમ. इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ. असमर्थ એટલે અશક્તિમાન. હું આગળ ચાલી શકું એમ નથી. એટલે હું એટલો બધો ઘાયલ છું, શક્તિ મારી બધી વપરાઈ ગઈ છે, હણાઈ ગઈ છે, એટલે આગળ જઈ શકું તેમ નથી. એટલે એક રાત મને અહીંયા રહેવા દો. क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट ली. ओठ काट लेना એટલે ક્રોધ વ્યક્ત કરે. શું શેરશાહથી હારી ગયો છું? हाँ माता, हाँ હું એનાથી હારી ગયો છું. પરંતુ तुम भी वैसे ही क्रूर हो. તું કે તું પણ એવો તો નિર્દય लागस. वही भीषण रक्त की प्यास. કોઈની માનવતા નહીં, લાગણી નહીં. તારામાં પણ એવું જોવા મળે છે કે તારે પણ બીજાનું લોહી પીવાનું, એટલે કે કોઈને મારી નાખવાનું, તારામાં પણ એવું જ ખુન્નસ દેખાય છે. वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है. निष्ठुरता, निर्दयता तारा मोઢા પર દેખાય છે. मेरी कुटी में स्थान नहीं. આવા માણસોને મારી ઝૂંપડીમાં સ્થાન નથી. જાઓ કંઈ દૂસરા આશ્રય ખોજ લો. અહીંથી જા અને બીજું સ્થાન શોધી લે. ગલા સુખ રહાય એટલે કે પ્યાસ લગ્ન કે મને તરસ લાગી છે. સાથી છૂટ ગયે. મારા બધા સાથીદારો છે એ મારાથી વિખૂટા પડી ગયા છે. અશ્વ ગીર ગયે. અશ્વ એટલે ઘોડા પણ ઘાયલ થઈ ગયા છે અને પડી ગયા છે. इतना थका हूँ, इतना कहते कहते वो व्यक्ति धम्म से बैठ गया. આટલું કહેતા કહેતા તો તે વ્યક્તિ ત્યાં પડી જાય છે. શું કહે છે? તરસ લાગી છે, મારા સાથીઓ બધા છૂટી ગયા છે, ઘોડા ઘાયલ થઈ ગયા છે અને એટલો બધો થાકી ગયો છું કે આગળ જવામાં અસમર્થ છું. એટલું કહેતા કહેતા તો પોતે પડી જાય છે. उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा. ब्रह्मांड घूमना એટલે ચક્કર આના. એટલું કહેતા કહેતા તો એને ચક્કર આવવા લાગે છે. स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई. શું કહે છે? આ મુશ્કેલી ક્યાંથી આવી? उसने जल दिया. એણે પાણી પાયું. મુગલ કે પ્રાણો કી રક્ષા हुई. એને પાણી પાયું એટલે જે પથિક હતો એના પ્રાણ બચી જાય છે. वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं. એટલે કે એ વિચારવા લાગી કે આ બધા દયા ખાવાવાળા નથી એમ. मेरे पिता का वध करने वाले आताताई, જેણે મારા પિતાજીને ક્રૂરતાથી મારી નાખ્યા છે એવા અત્યાચારી છે. આના પાસે કોઈ દયા કરવા જેવું નથી. ધૃણા से उसका मन विरक्त हो गया. વિરક્ત એટલે દુઃખી. ધૃણા નફરતથી એનું મન દુઃખી થઈ જાય છે કે આવા કોઈની દયા ખવાય નહીં. સ્વસ્થ હોकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ. થોડીક વાર થઈ, થોડોક આરામ મળી ગયો એટલે જે મુસાફર છે, મુગલ છે, એ એમ કે છે તો શું હું અહીંથી આગળ જાઉં?
स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ। जो आखे आखो पेरेग्राफ IMP है, एक प्रश्न है, तो के विचार करे कि हूँ एक ब्राह्मण छूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव का सत्कार, क्या धर्म पालन करती थी? अतिथि देव का सत्कार, એટલે આંગણે આવેલો માણસ ભગવાન છે એનું આગતા સ્વાગતા કરવી જોઈએ, ત્યાં પાલન કરના ચાહીએ, એનું રક્ષણ કરવું જોઈએ, એને આશરો આપવો જોઈએ। પરંતુ यहाँ नहीं नहीं ये सब दया के पात्र नहीं। वरी पाછી પોતાના પિતાજીને જે મારી નાખ્યા હતા નિર્દયતાથી એ પાછું યાદ આવી છે, કહે છે ના 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 અહીંયા નહીં, અત્યારે નહીં, પરંતુ દયા નહીં તો કર્તવ્ય કરના હે। શું કે દયા ન ખાવ તો કાંઈ નહીં, પણ મારી કર્તવ્ય, મારી જે ફરજ છે એ નિભાવવાની છે। तब मुगल अपनी तलवारें टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम मुझे छल न करो, ठहरो। तो के जे आवेलो मुगल छे ए पोताना तलवारना टेके ऊभું થવાની કોશિશ કરે છે, એટલે મમતા કહે છે શું તું મારી હારે છલ નહીં કર, મને દગો નહીં દે, એની શું ખાતરી છે એમ? છલ નહીં, તબ નહીં સ્ત્રી, કે ના ના સ્ત્રી સાથે હું કોઈ છલ કપટ કરીશ નહીં। જાતા હું તૈમૂર का वंशधर, केनो वंशधर હતો? तैमूर। स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ भाग्य का खेल है, કે તૈમૂરનો વંશજ છું, કોઈ દિવસ સ્ત્રી સાથે દગો નહીં કરું, જાઉં છું, ભાગ્યમાં જે લખેલું હશે તે જ થશે। મમતા ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, અહીંયા ક્યાં કિલ્લો છે એમ? ય ઝોપડી ને, મારી પાસે બીજું શું છે તો તું મારી સાથે છલ કપટ કરીને લઈ લેશ? આ ઝોપડી છે, जो चाहे ले लो, जो तारी इच्छा हो तो लई ले, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना है, मारे तो मारी फरज बजाववानी छे। जाओ भीतर थके हुए पथिक, अंदर जाओ थाकेला मुसाफर, तुम चाहे कोई भी हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। तो हूँ गमे ते हो, दुश्मन हो तो भले अने मारू सारू करवा वाळो हो तो भले, पर हूँ तने आश्रय आपू छू। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? बधा पोतानी मानवता मूकी दिए, कपट करे तो शू हूँ पण एवा रस्ते चालू, हूँ पण खोटा रस्ते चालू? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। चंद्रना प्रकाशनी अंदर मुगल राजाए प्रभावशाળી स्त्रीनो चेहरो जोवे छे। उसने मन ही मन नमस्कार किया, ये मनोमन पेली स्त्रीनो आभार माने छे। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई, बाजू में तूटेली फूटेली दीवार हतो, ओथ हतो, एमां पोते जती रही छे। भीतर थके मुसाफिर पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया, अंदरना भाग में थाकेला मुसाफरे आराम कर्यो। बीजे दिवसे सवारे प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा। बीजे दिवसे सवारे खंडेर छे एनी तळनी अंदरथी ममताए जोयुं सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे थे। घणा बधा घोड़े सवारो थी ए प्रांतनी अंदर ए जग्यामां फरी रह्या हता। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगे, एने एम थाय छे के ना ना मैं कोई खोटું કાર્ય કર્યું છે, હું મૂર્ખ બની ગઈ છું, મારે આને આશરો આપવાની જરૂર નહોતી, હવે ચોક્કસ આ લોકો મને મારી નાખશે। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। एकाएक जे घायल मुसाफर હતો, પથિક હતો, એ બહાર નીકળીને કહે છે મિર્જા હું આવ્યો છું। કોને બોલાવે છે? મિર્જાને। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा, એટલે કે એનો અવાજ સાંભળી અને આવેલા બધા જ જે ઘોડે સવારો છે એકી હારે હસનાદ કરે છે। મમતા अधिक भयभीत हुई, ममता વધારે ગભરાણી। પથિક ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? वरी पाછી એને ગોતવા માંડે છે કે પેલી સ્ત્રી ક્યાં છે એમ। उसे खोज निकालो, એટલે એને તો એમ જ થાય કે મને મારવા હાટું જ ગોતે છે, એને ગોતી લ્યો। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई,
મમતા અંદર ને અંદર સંતાવા માટે વધારે જાગૃત થાય છે, સાવધાન થાય છે. વહ મૃગદાવ મેં ચલી ગઈ. સંતાવા મમતા ક્યાં ગઈ હતી આ પણ એક પ્રશ્ન છે. તો પોતે મૃગદાવ કે જ્યાં શિકાર કરવા આવે ત્યારે હરણ જે જગ્યાએ છુપાઈ જાય એને મૃગદાવ કહેવામાં આવે છે. એટલે મમતા મૃગદાવમાં સંતાઈ જાય છે. દિનભર ઉસમે સે ન નીકળે, આખો દિવસ પોતે એમાંથી નીકળતી નથી. સંધ્યા હો ગઈ એટલે સાંજ પડી ગઈ. વે લોગ જાને લગે અને આની રાહ જોઈ જોઈને ગોતી ગોતીને ન મળી એટલે બધા જાવા લાગે છે. મમતાને સુના જાતે જાતે એ બધા વાતો કરતા તો એ મમતા સાંભળે છે. પથિક ઘોડે પર સવાર હોતે હુએ કહ રહા હતા. જે ઘાયલ માણસ હતો, મુસાફર હતો, એ ઘોડા ઉપર બેસતા બેસતા કહેતો હતો, મિર્જા ઉસ સ્ત્રી કો મેં કુછ દે ન સકા. એ સ્ત્રીને મારે ઘણું બધું દેવું હતું પણ હું એને દઈ શક્યો નહીં. ઉસકા ઘર બનવા દેના, એને એક મકાન બનાવી દેજો. ક્યોંકિ મેને વિપત્તિ મેં યહાં વિશ્રામ પાયા था. હું જ્યારે મુશ્કેલીમાં હતો ત્યારે મેં અહીંયા આશરો લીધો હતો, આરામ કર્યો હતો. યહ સ્થાન ભૂલના મત, આ જગ્યાને ભૂલતો નહીં. इसके बाद वे वहाँ से चले गए. અને પછી પોતાના સાથીઓને લઈને ચાલ્યા જાય છે. એ શું કામ ગોતતા હતા મમતાને કે એને કંઈક ઇનામ આપવું હતું પણ એ નથી મળતી. એટલે પથિક છે એ મિર્જાને કહે છે કે તમે આને ભૂલતા નહીં અને આ જગ્યાએ એક મકાન બનાવી દેજો. ઘણા વર્ષો પછી ચૌસા કે મુગલ પઠાન યુદ્ધ કો बहुत दिन बीत गए. ઘણા બધા દિવસો પસાર થઈ જાય છે. મમતા अब 70 वर्ष की वृद्धा है, 70 વર્ષની થઈ છે. એક દિન વહ अपनी झोपड़ी में पड़ी थी. એક દિવસ પોતાની ઝૂંપડીની અંદર સૂતી હતી. શીતલ કાલ કા પ્રભાવ था. શીતલ કાળ એટલે કે શિયાળાની ઠંડી હતી. उसका जीर्ण कंकल खांसी से गूंज रहा था. એનું જીર્ણ એટલે વૃદ્ધ શરીર કે જેને શરીર ન કહેવાય, ખાલી હાડપિંજર જેવું થઈ ગયું હતું, ખૂબ દુબળી થઈ ગઈ હતી, ખૂબ અશક્ત થઈ ગયું હતું અને ઉધરસથી એનું શરીર કાંપતું હતું. ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी. आओ पण एक प्रश्न है कि ऐसा क्यों लगता है कि ममता गांव वालों की चहीती थी कि त्यारे एकली हती, જ્યારે વૃદ્ધ થઈ ગઈ, બીમાર હતી ત્યારે એની સેવા કરવા માટે થઈને ગામની 4-5 સ્ત્રીઓ એની પાસે બેઠી હતી. क्योंकि ममता आजीवन उसके सुख दुख की सहभागिनी रही थी. શું કામ? અત્યાર સુધી મમતા કાયમ માટે ગામ લોકોના સુખ અને દુઃખમાં ભાગીદાર થઈ હતી. મમતાને જલ પીના ચાહ, મમતાને પાણીની તરસ લાગી અને પીવું. એક સ્ત્રીને સીપી સે જલ પીલાયા. સીપી એટલે જગ જેવો કુંજો આવે, એમાંથી પાણી લઈ અને એને પીવડાવે છે. सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी में के द्वार पर दिखाई दिया. ત્યાં એક ઘોડેસવાર માણસ છે, એના દરવાજા પાસે દેખાય છે. वह अपनी धुन में कहने लगा. તે એકલો એકલો બોલતો હતો. શું બોલતો હતો? मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है, કે મિર્જાએ જે ચિત્ર બનાવીને દીધું છે, वह तो इस जगह का होना चाहिए, તે આ જ જગ્યાનું હોવું જોઈએ. वह बुढ़िया मर गई होगी. ઘણા બધા વર્ષો નીકળી ગયા છે તો તે વૃદ્ધ સ્ત્રી હતી, એ તો મરી ગઈ હશે. अब किससे पूछूं कि एक दिन शेरशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे. હવે કોને પૂછું કે એક દિવસ હુમાયુ રાજા છે, શેરશાહ એટલે કે હુમાયુ રાજા છે, એ કઈ છતને નીચે રોકાણા હશે. यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर की हुई. કેટલા વર્ષ વીતી ગયા હતા? 47 વર્ષ. કે આ વાતને પણ 47 વર્ષથી વધારે થઈ ગયું છે. મમતા ને આપણે વિકાલ કાનો સે સુના. મમતા ને આ બધું સાંભળ્યું, બેચેન કાનોએ સાંભળ્યું. उसने पास की स्त्री से कहा, उससे बुलाओ. એની પાસે બેઠેલી સ્ત્રીને કહે છે કે એને બોલાવો. અશ્વારોહી પાસ આયા. ઘોડેસવાર
પાસે આવે છે. મમતાને રૂક કરકાર, કારણ કે બીમાર હતી, વૃદ્ધ હતી, તો કહે છે રોકાઈને ધીમે ધીમે વાત કરે છે. શું કહે છે? મેં નહીં જાણતી કે વ શહેનશાહ થા યા સાધારણ મુગલ, કે હું નથી જાણતી કે તે રાજા હતો કે કોઈ સામાન્ય મુગલ, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वो रहा था. एक दिवस ते माणस आ झोपड़ी नीचे रह्यो तो, એટલે કે આ ઝોપડીમાં રહેલો હતો. मैंने सुना था कि वो मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था, કે મેં એવું સાંભળ્યું હતું કે એ પોતાના માણસોને કહેતો હતો કે અહીંયા એક મકાન બનાવી દેજો. ભગવાનને સુન लिया, ભગવાને સાંભળી લીધું. આજ મેં ઇસે છોડ જાતી હું, હવે આજે હું આને છોડીને જાઉં છું, એટલે કે મારું મૃત્યુ સાવ નજીક છે એમ. અબ તુમ ઇસકા મકાન બનવાઓ યા મહલ, હવે તમે અહીંયા મકાન બનાવો કે મોટો મહેલ બનાવો. મેં અપને ચિર વિશ્રામ ગૃહે જાતી હું, એટલે હવે મારું મૃત્યુ થાય છે, હું હવે ભગવાન પાસે જાઉં છું. બુઢિયા કે પ્રાણ પંખેરું ઉડ ગયે, જે વૃદ્ધ સ્ત્રી હતી, મમતા હતી, એનો જીવ નીકળી જાય છે અને એનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. વ અશ્વારોહી અવાક ખડા રહા, અશ્વારોહી હતો એ ચકિત થઈ જાય છે, આશ્ચર્ય થાય છે કે આ શું બની ગયું એમ. વહાં એક અષ્ટકોણ મંદિર બના ગયા, જે મમતાની ઝોપડી હતી ત્યાં તે પછી અષ્ટકોણીય મંદિર बनवाયું, યાદ રાખજો. और उस पर शिलालेख लगाया गयो, અને જે અષ્ટકોણ મંદિર બનાવ્યું એના ઉપર એક લેખ લખેલો હતો. આ લેખ પણ તમારે યાદ રાખવાનો છે. सातों देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था. सात देशो એટલે બધા દેશોને જીતનારો એટલે કે ચક્રવર્તી હતો એવો હુમાયું રાજાએ એક દિવસ અહીંયા આશરો લીધો હતો. उनके पुत्र अकबर ने, કે જેનો પુત્ર હતો અકબર, उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया. एना पुत्र अकबरे हुमायूं राजानी यादमां आ विशाल गगनचुंबी के जे खूब ज ऊंची ने एवी विशाल मंदिर बनवायु छे. पण दुखनी वात ई हती के जे आसरो आपनार ममता हती एनुं क्यांय नाम नहोतुं. एटले के जे खरेखर मददरूप थाय छे एने माणसो भूली जाय छे ने पोताना नामनी कथा चारे बाजू गावा मांडे. आ एक खरेखर दुखनी बात कहेवाय. पर उसमें ममता का कहीं नाम न था, पण ममतानुं एमां क्यांय नाम नहोतुं. आम आ पाठ अहींया पूर्ण थाय छे. આપણો કોર્સ પર પૂરો થઈ જાય છે. હવે પછી આપણે પરીક્ષાની તૈયારી કરવા માટે મળીશું. આભાર.